السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج کل جو توڑ کا سبب ہے، جو توڑ کی وجہ ہے، وہ یہ زبان ہے کہ زبان ہی ہے اس کے ذریعے انسان لوگوں کے دلوں کو جوڑ لیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے، ماں باپ کے دلوں کو جیت لیتا ہے، اچھے اخلاق سے ہر ایک کے دل جیت لیتا ہے، اور جس کے برے اخلاق ہوتے ہیں ماں باپ بھی اس سے دور، بھائی بھی اس سے دور، بیوی بھی اس سے دور، بچے بھی اس سے دور، دوست بھی اس سے دور، احباب بھی اس سے دور، رشتہ دار بھی اس سے دور، سب بد اخلاق آدمی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس سے قریب آتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس سے قریب نہیں آتے، اس سے بات نہیں کرتے کہ یہ بد اخلاق آدمی ہے، اس سے بات کرو گے تو یہ بد اخلاقی سے بات کرے گا، بدتمیزی میں بات کرے گا، تو لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے اس سے بات کرنے میں۔ لیکن جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے ہر بندہ اس سے بڑے آسان طریقے سے بات کر لیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح طرح کرے، اپنی زبان کو استعمال صحیح طرح کرے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی محمد عربی وجہ کائنات، اللہ کے چابی کو اٹھانے والا، حسن حسین کا نانا، امت کے لیے رونے والا، امت کے تڑپنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازیں پڑھنا شروع کر دی زیادہ تو اللہ نے منع کر دیا، میرے حبیب اپنے آپ کو اتنا مت تھکاؤ، اتنا مت تھکاؤ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے، اتنا مت تھکاؤ۔ ہمارے نبی نے جب اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے کہا میرے حبیب اتنا اپنے ہاتھ تو خرچ نہ کر، اتنا زیادہ خرچ نہ کر کہ کل کو تجھے کسی اور سے مانگنا پڑے۔ تو لیکن جب اخلاق کی باری آئی تو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب شاباش شاباش انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ تو بھائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بڑے اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن ہمیں بھی چاہیے اپنا اخلاق کو اچھا کرے، ہم سے جو بندہ ملے خوش ہو جائے، جو ملے خوش ہو جائے۔ یہ اچھے اخلاق یہ ہے کہ انسان کو بس اوقات زبان کی وجہ سے تکلیفیں ملتی ہے، انسان کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، زبان پہلے لائے، لسان پہلے لائے حدیث مبارکہ میں، اور ید بعد میں لائے، فرمایا جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سمجھو یہ کامل مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا غالباً سعد بن معاذ سے، غالباً معاذ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے معاذ اس زبان کو قابو میں رکھنا، اس زبان کو قابو میں رکھنا، اس کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی، کیا اس زبان کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ بھلا کر دے، اتنا اس زبان کی وجہ سے پکڑ ہوگی، کسی اور گناہ کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، بڑی نمازی ہے، بڑی دیندار ہے، بڑی عبادت گزار ہے، لیکن زبان کی بہت گندی ہے، جب بھی بات کرتی ہے گالی سے کرتی ہے، لوگوں کو تکلیف دی ہوئی، لوگوں کو جینا حرام کیا ہوا ہے، لیکن ہے بڑی نیک، نمازیں پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گی۔ ایسے ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عورت ہے ہمارے ہاں عبادت تو نفلی نمازیں بہت کم پڑھتی ہے، ورنہ فرض پڑھ لیتی ہے صرف، اور قرآن کی تلاوت کبھی کبھار کرتی ہے، لیکن اخلاق کی بہت اچھی ہے، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے،
खुश अखलाक से पेश आती है, आपका क्या कहना इस बारे में? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसी औरत जन्नत में जाएगी, औरत जन्नत में जाएगी। तो भाइयों हमें चाहिए हम अपना अखलाक अच्छे करें, इस ज़बान से कोशिश करें जितना हद तक किसी को तकलीफ ना दे। अगर हो जाए नादानी में तो फ़ौरन जाकर से माफ़ी मांग लो, उससे मना लो, और आइंदा कोशिश करो कि मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए। हाथ का जख्म, तो हाथ की तकलीफ इंसान भूल जाता है, लेकिन ज़बान का दिया हुआ जख्म इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता, जिंदगी नहीं भर भूलता। तो हमें ज़बान को संभाल के रखनी पड़ेगी, जब भी हमारा काम बनेगा। वरना हमारी बड़ी बड़ी इबादतें, रोज़े, सदके, खैरात, तहज्जुद गुजार हो, और से कुरान की तिलावत करने वाले हो, लेकिन ज़बान हमारी गंदी हो, तो अल्लाह की बारगाह में फिर ये हमारी इबादत हमें नहीं बचा सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया मफ़हूम है किसी के बारे में, या रसूलुल्लाह, एक औरत है वो रात भर तहज्जुद पढ़ती है, दिन भर रोजे रखती है, लेकिन ज़बान की बहुत गंदी है, शायद सूरज जहन्नुम में जाएगी, जहन्नुम में जाएगी, जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। तो हम कोशिश करें हमारी इस ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। घर में जाए कोशिश करें हर तरह का मेरी ज़ात ज़बान से मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचे। ये तकलीफ बड़ी खतरनाक है, दिलों को चीर के रख देती है, आपस में तोड़ के रख देती है, आपस में दुश्मनी को बढ़ा देती है। तो हमें चाहिए भाई अपनी ज़बान को मीठा बनाए और इसमें मिठास पैदा करे। इसमें ज़बान के अंदर जो है बड़ा खतरनाक जहर भरा पड़ा हुआ है, बहुत खतरनाक जहर है ज़बान के अंदर, इतना ज्यादा खतरनाक जहर है कि जहर के अंदर भी इतना कड़वापन नहीं होगा जिससे ज़बान के अंदर कड़वापन है कि दिलों को तोड़ के रख देता है। और इस ज़बान के अंदर इतनी मिठास है कि चीनी की मिठास भी कम पड़ जाएगी, शहद की मिठास भी कम पड़ जाएगी, जैसे अल्लाह ने ज़बान के अंदर मिठास पैदा की है। कोशिश करें, मैं भी आप भी कमज़ोर है, कि हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, अपने अखलाक को अच्छा करे, अल्लाह से मांगते रहे। अल्लाह ने अपने नबी के अखलाक की तारीफ की, मेरा भी शाबाश, आपके अखलाक बहुत आला है, बहुत उम्दा है। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमा रहे थे, सामने से वो औरत गुजरी, फाहिशा बदकारा औरत, कहने लगी ये मोहम्मद खुद ही खाना खाता है और को नहीं पूछता, फाहिशा भी है, बदकारा भी है, काफरा भी है, आजा बैठ के खा ले। वो बैठ गई, कहने लगी हमारे नबी ने कहा खाओ, कहने लगी नहीं नहीं मैं तेरे मुंह का लुक़मा खिलाऊंगी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने मुंह का लुक़मा जैसे खिलाया, अल्लाह ने उसे ईमान नसीब करा। नबी का झूठा जाए और ईमान ना जाए ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है। जैसे अंदर गए अल्लाह ने वैसे उसको ईमान दे दिया और सहाबिया बन गई। आपने सुना होगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से जाया करते थे और ऊपर से एक औरत कूड़ा फेंका करती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो कूड़ा फेंकती थी। तो एक दिन ऊपर से एक दफा कूड़ा नहीं फेंका, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किधर गई है, क्या बताया गया ये बीमार है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, पूछा, वो क्या हैरान हो गई कि मैं तो आपके साथ इतना बुरा सलूक करती हूँ और आप मेरे साथ ऐसे मिलने के लिए आ रहे और मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे जब तीमारदारी करी, उससे सेहत पूछी, तो अल्लाह ने उसको ईमान नसीब कर दिया। एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा एक औरत है मक्का मुकरमा छोड़ के जा रही है, हाथ में उठाई हुई गठरी, कहा अम्मा कहाँ जा रही हो, कहा मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों, कहा ये एक मोहम्मद रहता है, उसे नहीं पता कौन है, चलिए ये यहाँ मोहम्मद रहता है और वो कहता है मैं नबी हूँ। वो अपने आप को नबी बोल, समान अंदर करो मेरे बेटा, वो अपने आप को नबी बोलता है, कहता मैं नबी हूँ, लेकिन वो जादूगर है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मैं इसलिए छोड़ के जा रही हूँ उससे बचने के लिए, उसे नहीं पता ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा ठीक है, ये घटरी मुझे दो, सर पे उठाई और चल पड़ी। वो रास्ते में अल्लाह के नबी को कह रही है आप भी बच के रहना, यूँ रहना, वैसा है वैसा है, जादूगर है, वो अपना बना लेता है। जब अल्लाह के नबी उसको उसकी मंजिल पहुंचा दिया, कहने लगे ठीक है आप जाओ, मैं आपको नसीहत करती हूँ, आप मुझसे बच के रहना। मोहम्मद मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है कि उसका जादू बड़ा सर चढ़ के बोलता है, अपना बना लेता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा वो तो मैं ही हूँ, कि तू है, तो तू नबी है, तू झूठा नहीं हो सकता, तू झूठा नहीं हो सकता, फौरन ईमान नहीं जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो बड़े आला थे। अल्लाह कह रहा है अपने नबी, मैं नबी, अगर आप अपने सहाबा की जमात पे भी सख्ती करेंगे, लिन तलहुम, अगर तो अपने सहाबा की जमात पे भी दर भी कर सख्ती ना करे, अगर अपनी जो सहाबा जैसी जमात अगर उन पे भी सख्ती करेंगे भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो भाइयों, जिसको अल्लाह ने नरमी अता कर दी उसको सारी खैर अता फरमा दी, और जो नरमी से महरूम रहा तमाम खैरों से महरूम रहा। तो मैं भी नियत करूँ, आप भी नियत करें, अपने अखलाक को कोशिश करें अच्छा करें। हमारे अखलाक बहुत बुरे, मेरे तो बहुत बुरे,
آپ دعا کریں اللہ میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، آپ کی بھی اخلاق اچھے کر دے، اور ہم نیت کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے، کوشش کرے گا کبھی غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے گے اور جا کے اس کو منا لیں گے، آپ بھی جا کے منا لیں اور کوشش کریں مزاج کی تکلیف نہ پہنچے۔ انسان کے سب آج کل زمانے میں سب سے گندے اخلاق ہمارے ہوتے ہیں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ باہر آدمی سے، باہر لوگوں سے ہر بندہ اچھے اخلاق سے ملتا ہے، اپنے سے زیادہ مالدار سے ہر بندہ اخلاق سے ملتا ہے۔ اخلاق کا تو پتہ جب چلتا ہے جب کسی غریب سے اخلاق سے ملو، اخلاق کا پتہ جب چلتا ہے جب کوئی آپ سے بدتمیزی کرو، آپ برداشت کرو۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت میں برداشت کرنا، نہیں ہوتا برداشت انسان سے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ استقامت دے تو الگ بات ہے۔ تو آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کریں، ہم کوشش کریں گے اپنا اخلاق کو اچھے کرنے کی، پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچے گی مجھ سے معافی مانگ لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے محبت کرنے والا بنائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔